ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሏቸው ما تظنون اني فاعل بكم እኔ በእናንተ ላይ ምን መፈጸምባችሁ ይመስላችኋል አሉ ቁረይሾችም አንጀትን ለመብላት ምን አሉ قالوا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم ጥሩን እንጂ ምን ትፈርድብናለህ ደግ ወንድማችን የደግ ወንድማችን ልጅ አይደለ ካንተ ኸይር እንጂ ምን ትፈርድብናሉ ዛሬ ደግነታቸውን አወቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሉ ነገር ረሱና ምን አሉ فقال لا تثرب عليكم اليوم يغفر الله لكم እናንተ ላይ ዛሬ ወቀሳ የለባችሁም አላህ ወንጀላችሁን ይማራችሁ اذهبوا فانتم الطلقاء ሂዱ እናንተ ነፃ ናችሁ ለአላህ ሁር ተብላችኋል ሂዱ ያን ያሰቃያቸውን ህዝብ ለቀቁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት አይነት አስተማሪ አዛኝ ነብይ ነበሩ ሰለላሁ ወሰለም አለይከ አላህ ያ ረሱላህ ስለዚህ ዳዒያ አፉ ይቅር ባይ መሆን አለበት በዳዕዋ ላይ ሰው ችግር ያደርስብሃል ይመቀኛል ያሰቃያል አፉ ልትለው ይገባል ለአላህ ስትል سلطان العلماء يا علماء لك منبر اميلواتشون وانا بالسلطان اميلواتشون عز بن عبد السلام طلاق عالم بن ملكة لقي اذى على يدي اشرف موسى مالقي كباد مكر اشرف موسى بميبال ياغراچو استداداري كباد بلا وردوباچو نبر كغزواچو لنقفاتو نو اسقايتواچو نبر عز بن عبد السلام صبروا كزام الله بلوت بصبراچو ينسو አንበረከኩት የሳቸው ተከታይ ሆነ በሳቸው ፈትዋ መስራት ጀመረ የሳቸውን ዳዕዋ አዳማጭ ሆነ ከዛም ወለማ مرض اشرف قال يا عز اشرفም እንደታመመ ለعز بن عبد السلام لعليم من አላቸው አንተ عز ሆይ اجعلني في حل وادعوا لي አንተ عز ሆይ ፍታኝ اجعلني في حل عفو ይቅር በለኝ وادعوا لي دعاء ማድርግልኝ አላቸው فقال الشيخ عز بن عبد السلام من قالوا أما محاللتك أنت يكر مالت مفتات ما يكر مالت ما فإني كل ليلة أحالل الخلق أني كل ماتا فطرانا عفولا له فتالو وأبيت وليس عندي لأحد مظلمة ستنيا فراشي قاس الجناي يمان نمسو بدل سينور بينه يامان ينورال يسدبن ينورال عفو بيونو متنيا وأرى أن يكون أجري على الله لا على عباد الله عملا بقول الله ينما درقوا كالنس عاجر كموست كالله يشالين على بي سلام منه بزيها الله سبحانه وتعالى قرآن تكبر سلام سرانوار الله من إلال فمن عفا وأصلح فأجره على الله عفو على يكره على سو أجره ما قالوا الله سبحانه وتعالى أنت سو كما سو كبدله يوم القيامة الله سبحانه وتعالى حسابهن كسو حسنات يقرس يسطحل ነገር ግን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ فمن عفا عفو ያለ ግን ዱንያ ላይ واصلح ያስተካከለ فاجره على الله አላህ ዘንድ አጅሩን ያገኛል ስላለኝ አላህ በቁርአኑ ቃል ስለገባልኝ ከሰው ልጆች እኔ አጅር የነሱን ሐሰን አልፈልግም የአላህ አጅር ይበልጥብኛል ብዬ ሁሌም ማታ ማታ ስተኛ ህዝቡና አፉ ነው ምለዋል ይበድለኝ ሁላ ዳዒያ ዓሊም እንደ አይነት ልብ ነው ያለው አፉ ይበደላን ሁላ አንድ ሻዒር ስለሳቸው ሲገጥም ምን አለ صفوح عن الاجرام حتى كانه من العفو لم يعرف من الناس مشرما ልባቸው ጥርት ያለ ምንም ከልባቸው ጥራት የተነሳ የሰው የበደላቸው ጠላት ያላቸው እንኳን አይመስሉም የሰው መጥፎ የሚያውቁ አይመስልም ልባቸው ንጹህ ነው ይላል ገጣሚው እና ዳዒያ አፉ ይቅር ባይ መሆን አለበት በዳዕዋው ላይ እንቅፋት ይገጥመዋል ሰዎች ችግር መከራ ያደርሱበታል ይቅር ባይ መሆን አለበት ዳዒያ ኢማም ኢብኑ ተይሚያ ሼኽ الاسلامን የተመለከትን እንደሆን ይህ ዓሊም በዘመናቸው ትልቅ የዳዕዋ ውጣውረድ ያሳለፉ ናቸው ብዙ መከራ ከህዝቡ ደርሶባቸዋል ሶበሩ ከዚህም አልፈው አፉ ባይ ነበሩ ይቅር ባይ ነበሩ اللهم اغفر لقوم ሚሉ ነበሩ አንዱ ታላቅ ደረሳቸው ስለሳቸው ትልቅነት ምጥቀት የአኽላቅ ምጥቀት ሲናገር ምን ይላል يقول وددت اني لاصحابي مثله لاعدائه وخصومه والله على እኔ ኢብኑ ተይሚያ ለጠላቶችና ለሱ ተከራካሪዎች እንደሚሆነው ለወዳጆች መሆን ፈልጋለሁ እኔ ለወዳጆች ያለኝ ውዴታ አቀራረብ ኢብኑ ተይሚያ ለጠላቶቹ ካለው ጋር ካይወዳደር እንደሱ በሆንኩ እንኳን በየመኛለሁ والله ما رأيته يدعو على أحد من خصومه
በአላህ ይሁንብኝ ለጠላቶቹ ለሱ ተከራካሪዎች ባንዱም ላይ ዱዓ ሲያደርጋለ አይቻላከም በል يدعو لكم بالዱዓ ያደርግላቸዋል ለነሱ ጌታዬ ምራቸው ጌታዬ እውነቱን አሳውቃቸው እንጂ አጥፋችሁ ሚል ዱዓ አፉ ወጥቶ ታያቀም ይላል جئت يوما مبشرا بموت اكبر اعداء عندي لسو كبار طلات بهونو موت ላበስረው ወደ ابن تيميه መጣው ይላል ይህ ሰው ልክ ሳበስረው ከሊኩ ሞት ያሚያሰቃይ ማንገላታ ስለው فقال فنحرني كلكلኝ واسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون وحوكل لا حول ولا قوة إلا بالله دنقت موت بيبلو وذهب إلى أهل فأزاهم كزام ود مواج بيتسبوت شدنا تأزيها درساتشو من علاتشو فقال لهم إني مكان أبيكم فاسألوني ما شأتم أني بأباتاتشو اقر سرني يفلقاتشو تنطيقوي نيسوچ ያቃሉ ከአባታቸው ጋር ጠበኛ ነገረኛ መሆኑ ابن تيميه ያን ሁሉ አፉ አሉ ለአላህ ዲን ሲል ነበር ያንም እኮ ሐቅ ላይ ነው ብሎ ነበር ሲታገላቸው ነበር ሲሞት የሱ ቤተሰብ ተንከባካቢ ነኝ አሉ አፉ ከማለት አልፎ ዳዒያ እንደ አይነት ልብ ሊኖር ይገባል اما نحن عافانا الله ይዘንልንኛ አንድ ሰው በዳዓዋ ይخلፈን እንደሆን በመንገዳችን ላይ እንቅፋት የሆነብን እንደሆን አላህ አንሳው ነው ምን ላ እንዴ አይደለም ዳዒያ عفو يقر باي عفو باي نو داعية إن شاء الله ومن منهج الدعوة بدعوة قزوات لي بدعوة قدانات لي لنكتلو ميقبا وانا نعمل نتب كرسانات ونتبو جوست بجماعة مسرات الله سبحانه وتعالى بجماعة اندن سران ميازن بدعوة قزو لي أقاج أسفل لقال كقولنا እኛንተው ነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም አላህን ያነጋገሩት ዑሉል ዐዝም ውስጥ የገቡት ታላቁ ነብይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ፍርዓውን ሲልካቸው ወንድም ያስፈልገኛል አብሮኝ ሚሰራ ያስፈልገኛል ብለው ጠየቁ ምን አሉ ወጅዐል ሊ ወዚራን ሚን አህሊ ጌታዬ አጋዥ ጓደኛ ከቤተሰብ ያደርግልኝ ሃሩን አኺ ወንድሜን ሃሩን ነው መለ ኡሽቱት ቢሂ አዝሪ ኃይሌን በሷ አጠናክረኝ ወአሽሪኩ ፊ አምሪ ወህዩን ማብረህ ጋራን ይላ እምትልከኝ ነሪሳላውን كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا لمندنا وندم هبرت የሚያስፈልገው አንተን በህብረት እንድናወሳህ አንተን በብዛት እንድናጠራህ ጌታዬ ጓደኛ አጋሽ ስጠይ الله سبحانه وتعالى ሌላው ምዕራፍ ላይ ስለዚህ ነጥብ ሲናገር ምን ይላል سنشد عدودك بأخيك ጡንቻህን አንተ ሙሳ በወንድምህ እናበረታለን ይለዋል ወንድም አጋሽ ነው ለዳዕዋ በህብረት በጀማዓ መስራት አለበት الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ሌላ ቦታ ላይ ምንድነው የሚለን يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى بخير نجر لي تجاكزوا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بمعمز لي بعمز لي بونجل لي أتتبابروا إلى خير نجر لي تبابرات جسر تجاكزوا إلى النار الله سبحانه وتعالى إن ماس ورك تيم ورك يسفل لجنة بهبرة مسرات ينبياتي صلى الله عليه وسلم حديثنا ميقلابت اندون يونا استمروا سيادتنا كرنا جنيالا يقول عليه الصلاة والسلام نبياتي من لالو المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص عند مسلم للإله مسلمكو لكن داند جنب اندتجنبانو يشد بعضه بعضا عندنيو ونياتنكروان مسلم يليلو مسلم يكون يجربات انتنو ياتنكروان نبياتنا صلى الله عليه وسلم من بل الحديث من قالوا يد الله مع الجماعة إلى يا الله الجالو يا الله ردات يالو جماعة وسطن ومن شز في النار دار يالو دار ودساتن አሁን ባገራችን ትገረማለ የخوارج አቋም እየታየን መስጂድ ለብቻ ተገንጥሎ የሚሰገድበት ዘመን ደርሰናል ይህ የኢስላም አካል አይደለም ሙስሊም ከጀማዓ ጋር ህዝብ ጋር ነው የሚሄደው ኢማሙ ሽርክ ሊሰራ ይችላል ኢማሙ መጥፎ ነገር ሊሰራ ይችላል ውስጥ ገብተን የምታስተምረው
መስጊድ ተገንጥሎ መውጣት በእስልምና ታሪክ የለም ኸዋሪጆች ብቻ ነው ይሄን ያረጉት በሰይድና አሊ ላይ አምጽ የወጡት ብቻ ነው ሙእሚን ከጀማዓ ጋር ነው የሚሰራው ህዝብ ጋር ነው የሚሰራው ስተት ሽርክ ቢድዓ ሊኖር ይችላል ግብታ አባብላ አስተዋቸው መገንጠል የኢስላም አካል አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሲያሳስቡ ምን ይላሉ አለይከ ቢጀማዓት المسلمين وامامهم አደራህን በሙስሊሞች ስብስብ ላይ አብረ ህዝቡ ጋር በኢማማቸው በመሪያቸው ስር ሆን ከዛ ተገንጥላ ትውጣ ይላሉ ነብያችን ጀማዓ መሰብሰብን ሲያጠናክሩን ሲያነሳሱ ምን ይላሉ አልጀማዓቱ በረካ መሰባሰብ ጀማዓ በረካ አለው ተገንጥለ የምትሰራው ነገር ዋጋ የለውም ብቻህን የምትፈጥረው ሐሳብ ህይወት የለውም ጀማዓ ያስፈልጋል ሌላም ሐዲሳቸው ላይ ረስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ አልጀማዓቱ ረህማ ጀማዓ ረህመት ነው ወልፍርቀቱ ዓዛብ መለያየት መበታተን ቅጣት ነው ይላሉ ስለዚህ ጀማዓ መጠበቅ አለብን ተገንጥሎ መስገድ የሚባል ኢስላም አካል አይደለም በዳዕዋ ጉዟችን ላይ አንድ ላይ መሆን አለብን ተባብረን ህዝቡ ጋር መስራት አለብን ኢንሻአላህ አላህም Subhanahu Wa Ta'ala መጀመሪያ ላይ ባነሳ ነው አያት ላይ የብዙ ዳዒ ከሱ ዘንድ ተወዳጅ የሆነን ዳዒ ስነ ምግባር ሲናገር ምንድነው ያለ ወመን አህሰኑ ቀውለን ንግግሩ ከዚህ በላይ የሚያምር ሰው ማን አለ ሚመን ዳዓ ኢላላህ ወደ አላህ ከተጣራ ሰው በላይ ወአሚለ ሷሊሃን መልካምንም ከሰራ ወቃለ ብሎም ካለ ኢነኒ ሚነል ሙስሊሚን يعني ሚን بعد يعني እኔ ከሙስሊሞችም አካል ነኝ ካለ በላይ ንግግሩ ድምጹ የሚያምር ማን አለ ይላል እኔ ከማን ነኝ ከሙስሊሞች ነኝ ገንጠል ማለት የኢስላም አካል አይደለም ስለዚህ በዳዕዋ ጎዳናችን ላይ ቲምወርክ ተባብረን መስራት አለብን ኺላፍ ያስወግድ ባንድ ላይ መስራት ዓለምን ኢንሻአላህ በአላህ ኑር እንመራዋለን የዓለምን ህዝብ ወደ ኢስላም እንመራዋለን ኢንሻአላህ ተዓላ በዳዕዋ መንሃጃችን ላይ ውጤታማን ሆንስ ዘንድ የልብ መክፈቻ ቁልፎችን ማወቅ አለብን መረዳት አለብን አንደኛው ዑለሞች ከሚያስቀምጧቸው ነጥቦችን በየተራና ያለን አንደኛው አንተ ዳዕዋ ከማድረግ በፊት ህዝቡ በጥሩ ስነ ምግባር ሊያቀይ ይገባል ተግባባን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው ተልከው ዳዕዋ ከማድረጋቸው በፊት ህዝቡ በስም ነው የሚያቃቸው ሙሐመዱል አሚን ታማኙ ሙሐመድ በሚባል ስም ነበር የሚታወቁት ይሲ ከዛም ዳዕዋቸውን ይዘው ሲመጡ አለላከለ የተወሰኑን ህዝብ እንኳን ልብ መሸመት ቻሉ አንተና ነሳ ምን ተታወቀው በጥሩ ስነ ምግባር አይደለም ሐቅን እውነት እንኳን ይዘመተን ለህዝቡ ብንሰጠው ሊሰማ ፍቃደኛ አይደለም አስለም በጥሩ ስነ ምግባር አይሰጥ አንተና አቀህማ ካንተ ጥሩ ነገር ይወጣል ብሎ ያስብም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ገና ለግላጋ ወጣት ይያሉ አንድ ክስተት ተከሰተ ቁረይሽ የቁረይሽ ሁለት ጎሳዎች ያው ከአባና ፍርሰው ከሰሩ በኋላ ጎሳዎቹ ተጣሉ የተጣሉበት ባንድ ነገር ላይ ነው ሀጀር አልአስወድን ከአባን ከገነቡ በኋላ ከሰማይ የወረደውን ድንጋይ ለማስቀመጥ ይሄን የማስቀመጥ ክብር ለማዝ ጎሳዎች ተጣሉ እኛንም እናስቀመጥ ትልቅ ግጭት ሊነሳ ሲል ከመሃላቸው ያሉ ሽማግሌዎች አንድ ሐሳብ አቀረቡ በዚህ በር የሚገባሉ ከፊት ለፊት ከካባ ጥግ ያለውን በር ጠቁመው በዚህ በር የሚገባ ፍርድ ይስጠን በሱ በፈረደው ፍርድ እንስማማሉ ሁሉም በዚህ ሐሳብ ተስማሙ ከዛም ወደዛ በር በዛ በር የሚወጣውን ሰው አይናቸውን ተክለው ይከታተሉታል ሻኺሰቱን አብሳርሁም ትክ ይያሉ ወደዛ በር ሲመለከቱ ማን መጡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልክ ቁረይሽ ህዝቦች ሲመለከቷቸው هذا الامين رضينا بحكمه ይማ ታማኙ መሐመድ አይደል በሱ ፍርድማ ወደናል ተስማምተናል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጡ ምንድነው ችግራችሁ ይሄን ለማስቀመጥ እኔ ነኝ በዚህ የተጋጨን አንድ በለን አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንዳቸውን ፎጣ ተቀበሉና ዘርገዋሉ ታነጠፈው ሀጀር አልአስወድ ላይ አስቀመጡት አራቱን ጎሳ በአራት ጫፍ አሳዙት ከዛም አንሷሉ አነሱ ነብዩ ወስደው ቁጭ አደረጉት አስታረቋቸው አሚን ነበሩ አይ ተመልከት በራሳቸው ላይ የዳኝነትን ውሳኔ የሚሰጧቸው ትልቅ ሰው ነበሩ በጥሩ ስነ ምግባር ነበር የሚያቋቸው መሐመድ አይዋሽም ይሉ ነበር ይህን ስነ ምግባር ካሳዩ በኋላ ዳዕዋ ይዘው ሲወጡ ሰው ሊቀበላቸው በጣም አንገራግሯቸዋል በስንት ችግርና መከራ ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብዛኛውን ህዝብ በስራቸው የከተቱት እኔና አንተሳ ረሱል በዚህ ስነ ምግባር ታቀው ሁሉን ባንዴ ማስለም ካልቻሉ
ሁሉን ባንዴ እምነቱ ስር ማረክ ካልቻሉ እኔ እናንተስ በመጥፎ ስነ ምግባር ነው ህዝቡ የሚያቀን ስለዚህ ዳዕዋ ከማድረጋችን በፊት ህዝቡ በጥሩ ስነ ምግባር ሊያቀን ይገባል ከዛ ዳዕዋ ስታደርግለት እንዴ ከሱ አፍ እውነት እንጂ ውሸት አይወጣም እሚልህ መሆን አለበት የነብዩላህ ሷሊህን ታሪክን ብንመለከት የثمود ህዝቦች ምን ይሏቸዋል قالوا يا صالح انت صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ይሄን አላህን ብቻ ተገዙት ካላውጭ የምታሻርኩትን ተው ከማለት በፊት ከኛ ዘንድ ተስፋ የሚጣልብ ሰው ነበርክ ይጣውታችንን ይዞ ተንከባክቦ እሱ ነው ያገረመር ይሆናል ምንልሰው አተንሃና አን نعبد ما يعبد آباؤنا አባቶቻችን ቅድማያቶቻችን የሚገዙትን አምልኮ ተከለከለናል እንዴት ተስፋ የሚጣልብ ነበር ከየን ከማለት በፊት ይሏቸው ነበር አያችሁ ነብዩላህ ሷሊህ በማህበረሰቡ ዘንድ ጥሩ ስነ ምግባር ነበራቸው ጥሩ ተቀባይነት ነበራቸው ለወደፊት አይናቸውን የሚያሳርፉበት ሰው ነበሩ ዳዕዋ ከማድረጋቸው በፊት እና እኛም እንደ ዳዒ ወደ እስላም የሚጣራ ሰው ለህዝቡ ዳዕዋ ከማድረግ በፊት ህዝቡ በጥሩ ስነ ምግባር ሊያቀ ይገባል ያኔ እውነተኛ ጥሪ ስትነሳ እሱንማ አላህ ውሸት አያናግረውም እሱንማ አላህ ወደ ጥመት አይመራውም እንቀበለው ተባላለ ስለዚህ በጥሩ ስነ ምግባራችን መታወቅ ይኖርብናል ሌላው የልብ መክፈቻ ቁልፎችስ من مفاتيح القلوب الدعوة بالمناسبة አጋጣሚዎችን ጠብቀን ዳዕዋ ማድረግ አጋጣሚዎችን ተጠቅመን ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ዩሱፍ الصديق ብንመለከት እስር ቤት ውስጥ እንደታሰሩ ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ለብዙ ጊዜ ዳዕዋ ሳያደርጉ ቆዩ የእስር ቤት ጓዶቻቸው ግን ጥሩ ስነ ምግባራቸው ትህትናቸው ይማርካቸው ነበር አንዴ ህልም አዩ እነዚህ ሰዎች ህልም ሲያዩ ሊፈታላቸው የሚችል ሰው እስር ቤት ውስጥ ሲያዩ እሱና እሱን ብቻ ከፊት ለፊታቸው አገኙ ደግ ሰው ሙህሲን ጥሩ ሰው እሱ ነው መጡና ምን አሉት ነብኢና ቢተእዊሊህ ኢና ነራከ ሚን አልሙሕሲኒን እባክህ የህልሙን ትርጉም ንገረና እኛ ከደጋጎች እንደሆንክ እናያለን አሏቸው ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም እቺን ፍርሳ ተጠቅመውባት ማለት ፈለጉ እቺን አጋጣሚ አላህን አስተዋውቆባት ሊያልፉ ፈለጉ አጋጣሚው ነበር የሚጠብቁት ዳዕዋቸውን ቀጠሉ ያ صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار እናንተ እስር ቤት ጓደኞች ወይም ጓዶች ወይ የተለያዩ ጌታዎች ይሻላል ወይስ አንዱና አሸናፊው ጌታ ከመገዛት በኩል ማን ይሻላል ዳዕዋ ቀጠሉላቸው ብዙ ህዝብን በስራቸው ማሳመን ቻሉ የእምነታቸው ተካፋይ ያደረጓቸው አንተ አጋጣሚውን ጠብቀ ዳዕዋ ማድረግ ሰው አበድረይ ብሎ ሲመጣ ዳዕዋ አድርግለት ምን ነው ብር ካንተ ስለፈለገ ሙሉ ለሙሉ ጆሮን ከፍቶ ያዳምጣል ታሞ ልጠይቀው ወሰድ ሞት አፋፍ ላይ ነው ልቦ ወደ አላህ ቅርቡናለች ፍርሃት ይለው ዳዕዋ አርግለት ያኔ ይሰማል አጋጣሚዎችን ጠብቀ الدعوة بالمناسبة ይሄ ልብ ያንኳኳልሃል አንድ ትልቅ ሸህ እኔ ማቃቸው አንድ ሰው ሀብታም ነው ለማህጀጅ ግን ነገ ዛሬ ያለ ያመሻል ከዛም ይህ ዓሊም በጣም ጥሩ ዓሊም ነበሩ ምን አደረጉ አንዴ ቀብር ጀናዛ ለመቅበር እንደሄዱ ይህም ሰው አብሮ ሄዶ ነበር ከዛም እንዳበቃ ሰውየው ተቀብሩ እጁን ያዙትና ወደ ቀብሮች አዞሩት አስጎበኙት ይሄን ታቀዋለህ እገሌ ይባላል ሀብታም ሰው ይወሰዱ ዱንያውን ጥሎት ነው ሄደ ይሄኛውን ታቀዋለህ አው እገሌ ይባላል ዱንያውን ትቶት ነው ሄደ ለልጅ ወራሽ ነው ያረጋው አንተ ለማን ብለህ ነው ስትሰበስብ የአላህን ፍርድ የምትተው በልህድ ነው ማለት ወደ ሐጅ والله ያ ሰው በዛ አመት ሐጅጁ ተመለሰ ዳዕዋ بالمناسبة ምኑ ቀብር አካባቢ ነው የልቡ ይረዳል የሞቱትን ሰዎችን ሲያይደነግጣል ልቡ የአላህን ትእዛዝ ለመቀበል ቅርብ ስለሚሆን ልቡን ታንኳኳለ ዳዕዋ ተቀባይነት ያገኛል ልቡ መብቀል ይችላል ታሪክ ላይ እንደተዘገበው አንድ ሀብታም የሚያስተዳድረው ባሪያ ነበር ይህ ባሪያ ሙእሚን ነው ይህ አስተዳዳሪው ሀብታም ግን ከአላህ መንገድ የወጣ በአላህ ላይ የሚያምጽ አመፀኛ ባሪያ ነው ግን ተስፋ አለው አላህ ያዝንልኛል የሚል ወላ ይርድቱ لأجدن خيرا منها منقلبا عنده خير ملكام አገኛለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ነው ከዛም አንዴ ይሄን ሰራተኛውን ጠራና ምን አለው በዚህ አመት ቡር ስንዴ ዘራው እርሻውን ይለዋል እሻለና ይህ ሰው በአመቱ ነው የሚመጣው እርሻው ከደረሰ በኋላ ይሄ ሀብታም ዞር ብሎ ማያየው ይህ በአገልጋይ ስንዴ መዝራት ተቶ ሻዒር ገብስ ዘራው አዝመራውን እንዳለ እንግዲህ ለዚህ ሰው የዳዕዋ ያርግለት ፈልጎ ነው ከዛ በአመቱ ሲመጣ ይህ እርሻ ገብስ ተዘርቷል
ስንዴ ነበር የጠበቀው መጣና ጠየቀው አንተ ስንዴ ዝራ ብለ ገብስ ትዘራለህ እንዴ አለው قال يا سيدي رجوت من الشعير أن ينتج برا أي أصداري وهي ጌታዬ ሆይ እኔ እኮ ከገብሱ ስንዴ ይወጣ እንደሆን ብዬኮ ገምቼ ነው አላቸው ሰውየው ተቆጡና ምን አሉ ያ አህመክ አንተ ደደብ አተርጁ من الشعير أن ينتج برا እንዴ ከመቼው ሊኖ ገብስ ስንዴ ያወጣል ብለህ ታስባለህ ምን አይነት ድንጋነ ሲሉት ይሄ ሰው ዳዕዋ ማድረጊያ ቦታውን አገኘት አጋጣሚውን አገኘት ምን አለ قال يا سيدي أصداري ጌታዬ ሆይ أفتعصي الله وترجو جنته أصداري ሆይ አላህን ያመስክ አንተስ ጀነቱን ትከጅላለህ أفتعصي الله وترجو رحمته አላህን ያመስክ እዝነቱን ትከጅላለህ እንዴ ከዚህ ሀብታም ሰው የቀልብ ላይ ንግግሩ ገባ ውስጡ ደነገጠ فقال استغفر الله وانت حر لوجه الله الله ይቅር በለኝ ወደ አንተ ተመልሻል አንተም ደግሞ ከአላህ ጋር ያስታረከኝ አንተ ነህና حر ነጻ ብያለሁ አፉ ብያለሁ ህዳርት እና الدعوه بالمناسبه دعوه አጋጣሚዎችን የሰው ልብ ልናንኳኳበት ምን ችለውን አጋጣሚ ተጠቅመን መስጠት ሰዎች እንዲያዳምጡን ንግግራችን ውስጣቸው እንዲያርፍ ያደርገዋል ከልብ መክፈቻ ቁልፎች ውስጥ አንዱና ዋናው ደግሞ ምንድነው الداعيه يدفع السيئه بالحسنه داعيه بالله መንገር ላይ የሚጣራሰው መጥፎን በጥሩ ይመልሳል ሰዎች ባንተ ላይ መጥፎ ሲውሉ በጥሩ መልስላቸው ያኔ ያንተ ወዳጅ ይሆናሉ የእምነት ተቋዳሽ ይሆናሉ الله سبحانه وتعالى قرآن ላይ ምን ይላል ولا تستوي الحسنة ولا السيئة مدفونا طروا سنة مقباركو أي ودادرم ادفع عندك وانا نقروا ادفع بالتي هي أحسن مطفيطان بطرو قفترات فإذا الذي بينك وبينه عداوة يا بمهالاتشو كريتا ينبروا يا تلات النتاتشو كأنه ولي حميم يكرب بيت زمد وداجتو هنالاتشو أنت مدفوي سران سطرو استملسلت ينبرككال يماركوال سبئنا ወዳጅ ትሆናላችሁ አለ አላህ ግን ይሄን ደረጃ وما يلقاها الا الذين صبروا ይሄን ደረጃ ግን የሚያገኘው የለም እነዛ ታጋሾች ቢሆኑ እንጂ وما يلقاها الا ذو حظ عظيم የትልቅ ዕጣ እድል ባለቤቶች እንጂ ይሄን የሚያገኝ የለም ይላል አላህ መጥፎ ተሰርቶ በኸይር መልሰ ያን ሰው ወዳጅ ማድረግ ትልቅ ደረጃ ነው ይሄ የሰሃቦችን ታሪክ ከተመለከተና ይህን የቁርአን አስተምሮት ተግባራዊ ሲያደርጉት እናያለን في يوم خندق زمچا غزي عمرو بن الود يتصارع مع علي رضي الله عنه عمرو بن الودنا علي رضي الله عنه فتجا بسيف قدمه بعد قليل فإذا بعلي يعلوه بسيفه كتوسن دقيقه بኋላ سيدنا علي بسيفاቸው አንገቱ ላይ ቆሙበት ጣሉትና حين ذاك بسق العمر في وجه علي فتركه علي فقام يعني يموت موتون يقرچون ኃይል ቁጭቱን ለመናገር ለዓሊ ያለውን ጥላቻ ለሙስሊሞች ያለውን ጥላቻ ለመግለጽ እንተፍ አለባቸው ሰይድና ዓሊ ፊት ላይ ያኔ ሰይድና ዓሊ فتركه علي فقام تتوت قوم كرم عمرو فقال عجب امرك نجر يجرمال ممكنت مني بشيء ما لم تحلم به العرب ثم تتركني عرب كان يانقت لي بسيف كلا يهونالو بلا አስቡ ያቅም የአረብ ጀግና እነሱ ተመኝት ያላገኙትን እድል አግንተ ትተወኛለህ ነገርህ የሚገርም ነው አለ عمرو بن الود تجرمو فقال علي سيدنا علي من قالت دس بميل خطاب من قالت كنت اريد قتلك لوجه الله يا عدو الله انت يا الله طلعت اني كل قال لي حسب يا الله اندي لتاطفا سلمتا ነው اسلمنا لين ቆሻሻ ልደፋ ስለመጣ ነው ላጠፋ የተነሳውት فلما بسقت في وجهي ثارت نفسي فطالبتني بالثأر في تيلي ستفابኝ نفسي بقل تسمات እንድበቀልህም ጠራችኝ فخشيت ان يكون قتلك لنفسي ووالله ما اريده الا لله الله اكبر نفسي እንድገልህ አነሳሳች እንዴት ይተፋባል የሚል ተሰማኝ ስለዚህ መግደሌ ለነፍስዬ እንጂ ለአላህ እንዳይሆን ፈራለው ለዛ ነው የተውትቼ የተነሳው ለነፍስዬ እንዳይሆን ቢፈርቼ ነው والله ما اريده الا لله እኔ ለአላህ ስልክ ሆኖ እንጂ ምን አድርገኝ ያላህ እንዴ ልታጠፋ ስለመጣ እኮ ነው ልገለ የተነሳው
ሱብሃንአላህ